Hello students, today I am going to explain that is the second types of series in arithmetic means we called as a discrete series. In last class itself I explained that is in every statistical calculations there will be the three types of the data, that is the individual series, discrete series and the continuous series. So in previous presentations I explained the first problems on individual observations. This is a second, that is a based on the data. This is a discrete data. Based on the data, that formulas will be the change. In the first class itself I explained. So this is a symbols of mean. Normally I explained in the last class. So this is a symbol of mean and this is a formula. A plus this is a small changes, that is a differently changes in the as compared to the last problems. In the individual observations, just this is a simple formula sigma x divided by n. So this is a discrete series of the formulas. When you come to the point discrete and continuous more or less will be the almost the same. The changes only the small changes I explain in the next two problems, that is in continuous series. So more or less that will be the same problems. So when you, I'm going to explain, this is a basic formula. First you have to be the in statistics you understood the formula. Until and that you are not able to understand the formula, you are not able to solve the problems. So what is first you classify the formula and first you have to be the elaborate this formula. What are the informations we needed in the calculations of the mean? So first given as a. So what is a? Given as a assume mean. Then sigma, this is a given as a symbols. Sigma we called as a total of frequency. And then dx. So what is dx? X minus a. In this discrete series, you know that is a two variables is a givens, that is a two informations, is number of students and the marks and number of students, x and f. Both are will be the given. X will be the given numbers and f will be the givens. இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்தா தான் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம டிஸ்கிரீட் சீரிஸ் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இதில் என்ன கொடுக்க மாட்டாங்க, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்க மாட்டாங்க, எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் எஸ் இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன்ஸ். உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் சீரீஸில் டிஸ்கிரீட் சீரீஸில் இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நோ எக்ஸ்பிளைன் தி ஃபார்முலாஸ் என்ன இருக்குது. ஏ, வாட் இஸ் ஏ மீன்ஸ் அசியூம் மீன். I explain the what is assume means. And then dx, what is dx? X minus a. X கொடுத்துருப்பான், அதுலேருந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அசியூம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த நம்பர்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, fdx. இந்த dx ஆயிடுச்சா, இந்த dx ஆயிடுச்சு, புரியுதா. அண்ட் தென் fdx. இதுக்கப்புறம் fdx என்ன கொடுத்துருக்கான், எஃப் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கிவன் தி ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து டிஎக்ஸ் என்ன பண்ணலாம், நம்ம மல்டிப்ளை கொஸ்டின்ஸில் எஃப் கொடுத்துருப்பான், அதுலேருந்து என்ன பண்ணோம், இது டிஎக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம். உங்களுக்கு பண்ணிங்கன்னா எஃப் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் இஸ் எஃப் டிஎக்ஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த சிக்மா எஃப், இந்த கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எஃப். ஸோ சிக்மா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ டோட்டல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்குது எல்லா டோட்டல் நம்ம இங்கே பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் இஸ் 400 ஆர் மேபி த 40 50 இந்த மாதிரி வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் எஸ் ஏ பிக் என். இந்த இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன்ஸ்லேயே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, n, இந்த small n means number of observations only. When a given is a caps nல கொடுத்தா டோட்டல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, புரியுதா. இந்த டோட்டல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே என்ன இருந்துச்சு, நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே என்னென்னா டோட்டல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. இங்கே நம்பர்னா ஜஸ்ட் இந்த ஹவ் டு பி த கவுண்ட் ஆன் ஸ்மால் என் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, கேப்ஸ் என்ல வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் டோட்டல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும். So next I am going to explain that is a questions given in the question this problems. This is a sigma. Calculate the arithmetic means for the following data. There is no mentions about the types of data. You have to understood based on the data. இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துருந்தா எக்ஸ் கொடுத்துருக்கான், வேஜஸ் அண்ட் தி ஒர்க்கர்ஸ். வேஜஸ் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ்லே 10 rupees, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and the last one given as a 90 கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க்கர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கிங் இஸ் 10 rupeesல பார்த்தீங்கன்னா 4 5 3 2 5 2 3 1 த டேட்டா கிவன் இஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் சீரீஸில் உங்களுக்கு 10 to 20 வந்திருக்கும். 10 to 20
20 to 30 இந்த கண்டினியூஸ் சீரிஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். டிஸ்கிரீட் சீரிஸ்க்கு நான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன். 30 to 40, 40 to 50 இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா கண்டினியூஸ் சீரிஸு. அது கண்டினியூஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா இந்த மாதிரி பிரேக்கில் பண்ணி கொடுத்துருந்தா சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தா திட் இஸ் கால்டு டிஸ்கிரீட் சீரிஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இது அன்ஈக்குவலாக இருக்கலாம். இந்த these numbers frequency may be the this f will be the unequal, that is not to be the any structures any இதெல்லாம் இருக்குது கண்டினியூஸ் கிடையாது. பட் இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக கண்டினியூஸாக இருக்குது பாருங்க. 10, 20, 30, 40 like that the given is a கரெக்டாக frequency. So these are questions. You have to copy the same questions here. என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் சேம் இங்கே காப்பி பண்ணிக்கணும். இந்த கொஸ்டின்ஸ் காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் இதுதான் கொஸ்டின்ஸ். திஸ் the two will be the called as a questions given in the questions. Two borders is the questions. We have to be the solve these two. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்குது சால்வ் பண்ணி இருக்குது. ரெண்டு அடிஷ்னல்ஸ் காலம்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். இது கொஸ்டின்ஸ் காலம்ஸ், இது பிரச்சனை கிடையாது, இது பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ இருக்குது டேபிள்ஸில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் காப்பி பண்ணியாச்சு, எஃப் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து காப்பி பண்ணியாச்சு. ஸோ டிஎக்ஸ் என்ன சார், வாட் இஸ் அசியூம், இந்த ஏ தான் நம்ம இந்த அசியூம் மீன் தான் நம்ம கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ அசியூம்னா என்ன மீன்ஸ்னா யூ கேன் அசியூம் ஃப்ரம் தி எக்ஸ். இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, இந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதோ ஒரு நம்பர் அசியூம். வாட் இஸ் மீன் பை அசியூம்ஸ், you can know that is the assume is that is the assumptions. You called as a short terms le nam sonningna assumptions. You can assumptions numbers, any numbers is not to be the compulsory you can assume in this in the number le நம்ம திங்க் பண்ணுமா சார், அசம்ஷன்ஸ் எடுக்கணும், நாட் நெசசரி. யூ கேன் அசியூம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ. இதில் இல்லாத நம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அசியூம் பண்ணலாம். நான் இப்போ என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேன், 10 அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 10 இருக்கு இல்லையா, இந்த 10 கம்பல்சரி அசியூம் பண்ணணும்னு கிடையாது. அண்ட் அசம்ஷன்ஸ்ல நாட் டு பி த அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் நம்பர். நீங்கள் ஹையஸ்ட் நம்பர்ஸ் அசியூம் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்னா இது தான், இந்த எக்ஸில் என்ன மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அசம்ஷன்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் மைனஸில் வந்துடும். இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது தெரியும். புரியுதா, நாட் மோர் தென் 50% அதுக்கு கீழே இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணோம், அசம்ஷன்ஸ் பண்ணோம். லோயஸ்ட் எவ்வளோ நம்ம அசியூம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு ஆன்சர்ஸ் வில் கெட் as a ப்ளஸில் வரும். இந்த டோட்டல்ஸ் என்ன வரும், இந்த ப்ளஸில் வரும். அதர்வைஸ் ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் வில் கெட் as a ராங்கில், உங்களுக்கு ராங் ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். புரியுதா, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 70, 80 கூட நீங்கள் அசியூம் பண்ணலாம். அசம்ஷன்ஸ் ஏ எடுக்கும் போது இந்த ஏ எடுக்கலையா, இந்த ஏ அசியூம் பண்ணும்போது யூ கேன் அசியூம்ஸ் எனி நம்பர்ஸ். இந்த எக்ஸில் கொடுத்துருக்குது நம்பர்ஸில் யூ கேன் அசியூம்ஸ் எனி நம்பர்ஸ் 10, 20, 30, 40 இருக்குது. நீங்கள் எந்த நம்பர்ஸ் நீங்கள் அசியூம் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணப்போ த சேம் ஆன்சர்ஸ் வில் பி கெட். 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் assume the 17 numbers but all the get the same answers in the end of these problems. புரியுதா, ஸோ திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் தி மீன் மீடியன் மோடில் உங்களுக்கு இருக்குது அசம்ஷன்ஸ். இதுதான் அசியூம் நம்பர்ஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணால் கூட இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அஸ் சேம் ஆன்சர்ஸ். ஸோ அசியூம்ஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் 10 அசியூம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதா, இந்த 10 அசியூம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ், 10 minus 10 ஆன்சர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா 0 வந்திருக்குது. 20 minus 10, 20 மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ். இது தான் இந்த கொஸ்டின்ஸில் பாருங்கள் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கா, எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அசியூம் 10 பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் 20 கூட அசியூம் பண்ணிக்கலாம், 30 கூட அசியூம் பண்ணிக்கலாம். நான் 10 பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் 20 கூட பண்ணிக்கலாம், 30 கூட பண்ணிக்கலாம், இல்லை இல்லாத நம்பர்ஸ் 35 கூட அசியூம் பண்ணிக்கலாம். பட் எங்கேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் எதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், எக்ஸ்லேருந்து அசியூம் பண்ணோம். இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். புரியுதா, நான் அசியூம் பண்ணியிருக்குது வெரி சிம்பிள்ஸ், தட் இஸ் 10 அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த எக்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அசியூம் மைனஸ் பண்ணோம். இந்த எக்ஸ்லேருந்து பண்ணிங்கன்னா 10 minus 10, 10 minus 10 0 வந்திருக்குது. 20 minus 10, then 30 minus 10, 40 minus 10 என்ன வந்திருக்குது, 40 minus 10 பண்ணிங்கன்னா 30 வந்திருக்குது. அண்ட் தென் இது 20 வந்திருக்குது. 50 minus 10, 40, and then 60 minus 10, 50, 70 minus 10, 60, 80 minus 10, 70, and then 90 minus 10 you will get as 80. நீங்கள் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து இந்த நம்பர்ஸ் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆன்சர்ஸ் இங்கே போடணும். புரியுதா, ஃபஸ்ட்டு இது நம்பர்ஸ்,
இந்த நம்பர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ் இதுதான், இதுலேருந்து நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்குது இந்த நம்பர்ஸில் தான் நம்ம அசியூம் பண்ணணும்னு அவசரம் கிடையாது. யூ கேன் அசியூம்ஸ் எனி நம்பர்ஸ். எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த நம்பர்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு சார் வேலைன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இந்த டிஎக்ஸ் வந்துருச்சு. இந்த டிஎக்ஸ் இது வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணோம், நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். இந்த ரெண்டுமே இது வச்சுட்டு இந்த calculations multiplications பண்ணும். f into dx, f into dx, 4 into 0 0, 5 into 5 into 10 50, 3 into 20 60, 3 into 2 into 30 60, 5 into 40 200, 2 into 50 100, 3 into 60 180, 1 into 70 70, last one 2 into 80 you will get as a 160. இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம், fலேருந்து dx மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது, 0 இருக்குனால இது 0 தான் வருது. 4 into 0 0, 5 into 10 50, 3 into 20 60, 50 60 200 100 எல்லாமே புரியுதா. ஸோ இந்த டோட்டல் எதுக்கு சார் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள், சிக்மா எஃப் டிஎக்ஸ், சிக்மா f dx divided by sigma f. ஸோ சிக்மா எஃப் டிஎக்ஸ் இது தான். இந்த டோட்டல் எல்லாமே நம்ம இந்த டோட்டல் பண்ணிட்டேன்னா சிக்மா எஃப் டிஎக்ஸ் இது தான். இந்த டோட்டல் எவ்வளோ வந்திருக்குது, 880 வந்திருக்குது. சிக்மா எஃப் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிக் என் டோட்டல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் மேபி த சிக்மா எஃப் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் சிக்மா எஃப். இந்த டோட்டல் எவ்வளோ வந்திருக்குது, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் நம்மளுக்கு டோட்டல் கவுண்ட் பண்ணணும். இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்குது எல்லாமே கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா 27 வந்திருக்குது. ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் என்ன இருக்குது, 880 டிவைடட் பை 27 உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, இந்த வந்திருக்குது. என்ன பண்ணோம் இங்கே இந்த ஃபார்முலாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்மா எஃப். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, 880 டிவைடட் பை 27 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் என்ன வருது, 32.57. ஏ இருக்கு இல்லையா, ஏ ஆட் பண்ணோம். ஏ என்ன, இதுதான் ஏ, இது அசியூம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, திஸ் இஸ் வி கால்ட் as ஏ. இந்த ஏ இருக்குது பாருங்கள், இந்த 10, இந்த 10 தான் இங்கே வந்திருக்குது, இதே தான் இங்கே வந்திருக்குது பாருங்கள். 10 ப்ளஸ் 880 இந்த டோட்டல், இந்த கீழே இருக்குது டோட்டல், இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் டோட்டல்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிங்கன்னா 32.59. இந்த 10 ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் as ஆன்சர்ஸ் இஸ் த மீன் உடைய டோட்டல் ஃபார்முலாஸ் வில் கெட் as 42.59. ஸோ டோட்டல் ஆன்சர்ஸ் வில் கெட் as ஏ என்ன வந்திருக்குது, இந்த ஃபார்முலாஸ் பாருங்கள், சிம்பிள்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த ஏ வில் பி த ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்மா எஃப். இது மட்டும் நம்ம தனியாக பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு அசியூம் பண்ணியிருக்குது 10 ப்ளஸ் இது ஃபஸ்ட் இது பார்டர் போட்டுருங்க. பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணோம், இந்த 880 இருக்கு இல்லையா டிவைடட் பை 27 பண்ணிவிட்டு இந்த ஆன்சர்ஸ் என்ன வருது எல்லாமே இந்த ஆன்சர்ஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். இந்த ஆன்சர்ஸ் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். இதுதான் 32.59 வந்திருக்குது. 10 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் ஆன்சர்ஸ் வில் கெட் as 42.59. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள்ஸ் அண்ட் பேசிக்கலி இது நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் சால்வ் தி கண்டினியூஸ் சீரிஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் these problems. ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள்ஸ் அண்ட் தி வெரி வெரி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். யூ ஹவ் டு பி த ஃபஸ்ட் பை ஹார்ட் தி ஃபார்முலா இருக்குது. ஒன்லி திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா. இது எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் கொடுத்துருக்குது. ஆக்சுவல்ஸ் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஃபார்முலா வில் பி த இதுதான். These also the symbols of the mean. இது விட்டுருங்க. மெயின் ஃபார்முலா வில் பி த மெயின் ஃபார்முலா என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை sigma f. So this is a basic and simple formula you understood and by heart and the practice for your reference, then only you can solve these problems. So from this point I conclude these problems and next presentations will start the continuous series. If you have any doubts you can watch again and again, you can understood the problems clearly. If you have any doubts write your comments in the presentations, I will clarify your doubts.